السلام علیکم۔ پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آغاز کریں گے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو دھمکی امیز مراسلہ، دفتر خارجہ میں قائم مقام امریکی ناظم الامور کی طلبی۔ پاکستان کی جانب سے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، قائم مقام ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ طلبی میں امریکی سینئر عہدیدار کی جانب سے کیے گئے الفاظ اور اندرونی معاملات پر احتجاج کیا گیا۔ طلبی قومی سلامتی کمیٹی کی ہدایات کی روشنی میں کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار احمد کا کہنا ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں احتجاجی مراسلہ سفارتی چینلز کے ذریعے دیا گیا۔ امریکہ پر عائد الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے، پاکستان میں جاری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور پاکستان کے آئینی عمل کا احترام کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے کہا کہ امریکہ پر عائد الزامات میں کوئی حقیقت نہیں، پاکستان میں جاری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں قانونی بالادستی اور آئینی عمل کی حمایت کرتے ہیں۔ We are closely following developments in Pakistan, and we respect, we support Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations. دھمکی امیز پیغام دینے والے ملک کی تحریک ہر صورت کامیاب کرانے کا کہا گیا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے، دھمکی امیز پیغام سے متعلق عسکری حکام اور صحافیوں کو آگاہ کیا۔ پیغام میں کہا گیا کہ عمران خان کے علاوہ کسی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی۔ 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے، میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے، اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے لیے۔ اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے۔ جب رشیا جانے کا فیصلہ تھا، عسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی۔ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس، جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز۔ پبلک کو یعنی اکسانے کی بات نہیں ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس سے زیادہ یہ خوفناک اس میں چیز ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے مستعفی ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا، اتوار کو عدم اعتماد پر ووٹنگ میں ملک کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ اتوار کو قوم سے غداری ہونے جا رہی ہے، ووٹنگ کا جو بھی نتیجہ ہو مزید تگڑا ہو کر سامنے آؤں گا۔ قوم ان غداروں کی شکل یاد رکھے، آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ قوم سے غداری کی سازش کو بے نقاب کروں گا، اس سازش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تحریک عدم اعتماد میں دیکھیں گے کون اپنا ضمیر بیچ کر آتا ہے۔ اس سنڈے کو ملک کا فیصلہ ہونے لگا۔ یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون کدھر جائے گا۔ مجھے لوگوں نے، کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دیں؟ آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں تو ووٹ کا جو بھی رزلٹ ہو جائے، آپ دیکھیں گے کہ میں تو اس کے بعد اور زیادہ تکڑا ہو کے سامنے آؤں گا، جو بھی رزلٹ ہو۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ ایک ایک غدار کی آپ شکل یاد رکھنا۔ آپ کو میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ قوم نہ یہ بھولے گی، نہ آپ کو معاف کرے گی، نہ جو لوگ آپ کے پیچھے ان کو معاف کرے گی۔ میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں، یورپی یونین ممالک اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلق ہو۔ عمران خان نے آج پھر زہر اگلا، اس طرح کی فاش غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں تو عمران نیازی کی تقریریں سنتا ہی نہیں، ایک ایسے شخص کی تقریر جس کا نہ سر ہوتا ہے اور نہ ہی پیر۔ عمران خان احمقوں کی طرح باتیں کرتا ہے، اس کا اپر چیمبر خالی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیراعظم عمران خان کی قوم سے خطاب پر رد عمل میں کہا ہے، یہ ہر روز ثابت کرتا ہے کہ یہ اس کرسی کے قابل نہیں تھا۔ مریم نواز نے وزیراعظم عمران خان کی قوم سے خطاب پر رد عمل میں کہا کہ یہ ہر روز ثابت کرتا ہے کہ یہ اس کرسی کے قابل نہیں تھا۔ حکومت نے اپنے خلاف خود سازش کی اور ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی۔ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کا وزیراعظم کے خطاب پر رد عمل۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا، عمران خان اکثریت کھونے کے بعد ذہنی توازن بھی کھو چکے ہیں۔ خواجہ آصف بولے، وزیراعظم جو مراسلہ لہرا رہے ہیں وہ پاکستانی سفیر کا لکھا ہوا ہے۔ عمران خان اس خط کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت دھمکی ملنے کے بعد 3 ہفتے تک خاموش کیوں رہی؟ احسن اقبال کے مطابق وزیراعظم خود پرستی اور انا پرستی کا شکار ہیں۔ وہ صرف خود کو محب وطن اور باقی سب جمہوری قوتوں کو غدار کہہ رہے ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। इमरान खान की तकरीर झूठ का पलंदा, गुमराह कुन और ज़ाती इंतकाम की बातों से भरी हुई थी। इस खिताब में तारीख हक़ाइक़ मस किए गए और आइनी ओहदे को इस्तेमाल करके सियासी प्रोपेगेंडा किया गया। ख़त इतना ही ख़तरनाक है तो क्या आपने सफ़ीर को अभी तक वापस क्यों नहीं बुलाया? ख़त का जिक्र करके आप किसको धोखा दे रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने सवालात की बौछार कर दी। कहा, कुर्सी जाने पर आलमी साजिश के इल्ज़ामात मत लगाओ। अमरीकी सदर आपको फ़ोन नहीं करता तो क्या ये साजिश है? बार फिर कौम को इमरान खान की गौहर अफसानियाँ सुनने को मिली। इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मेरे खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश, इससे बढ़कर सियासी लिहाज से, सफारती लिहाज से कोई अहमकाना गुफ्तगू हमने तारीख में किसी वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठे हुए शख्स से नहीं सुनी। अगर ये ख़त इतना ही ख़तरनाक है, क्या बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर अब तक उनसे एहतजाज हुआ है? आपका आना बैनुल अक़वामी साजिश के तहत था, आपका जाना तुम्हारी अपनी नाअहलियों की वजह। ये ख़त कोई साजिश नहीं बल्कि रूटीन का सफारती मरासला है। सफारती सतह पर कई बार ऐसे ख़त भेजे जाते हैं। हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मुबालगा आराई कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम हुकूमती शख्सियात पाबंद हैं कि ऐसे मामलात पब्लिक फोरम पर लेकर ना आए। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर की न्यूज़ के प्रोग्राम बोला तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू कहती हैं, ममालिक के आपसी मामलात इंतहाई हसास मामला होते हैं। कहना कि जी वो कह रहे थे कि रिजीम चेंज मेरी करना चाह रहे हैं कि जब तक मैं हूँ मेरे साथ, आई थिंक इट्स अ बिट, मेरे नज़र में ये थोड़ा सा बहुत एक मुझे इससे क्यों खौफ आता है, क्योंकि अगर आप अपने मुल्क की, अभी तो ये एज प्राइम मिनिस्टर या एज कैबिनेट मेंबर्स और स्पेशली इन सेंसिटिव 2-3 पोस्ट में आप बहुत चीज़ों को प्रिवी होते हैं, बहुत चीज़ों को प्रिवी होते हैं, बट आप उहदा एक ओथ लेते हैं कि आप वो कभी भी किसी के साथ भी किसी के और मफाद के शेयर नहीं करेंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान का मफाद। और जब अगर किसी मुल्कों में, दुनिया में पता चल जाए कि जी पाकिस्तान के लोग अपनी सियासत बचाने के लिए कोई भी हमारी कही हुई चीज़ को कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो कल को आपके साथ इंगेज करने में हर कोई बहुत मुश्किल होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तानियों से खिताब भारतीय मीडिया की भी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स ने इमरान खान का खिताब नशर किया। भारतीय मीडिया ने वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को नशर करने के साथ साथ मनफी और हक़ाइक़ के मुनाफी रिपोर्टिंग का वतीरा ना छोड़ा। इंडियन चैनल्स ने क्या सराइयों पर मबनी इबारत के साथ इमरान खान के खिताब को पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अमरीका का नाम लेने को भी भारतीय मीडिया में खूब उछाला जा रहा है। वापस आएंगे उस ब्रेक के बाद। कोयटा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सीटीडी से फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। असला और दस्ती बम बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तकरीब कारी के मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे। दहशतगर्दों ने मशरकी बाईपास पर पुलिस और पशीन में लेविज एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 30,359 हो गई। 403 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 29,315 कोरोना टेस्ट किए गए। 180 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 0.80% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 15,24,973 हो गई, जबकि 14,85,924 कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। और अब बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन दूसरा मरहला, वोटिंग मुकम्मल हो गई, गिनती जारी है। तहरीक इंसाफ फिर से जिंदा हो गई। पीटीआई को 19 तहसीलों पर वाज़े बरतरी। मेयर की 2 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। जेयूआई को 7, एएनपी को 4। शांगरा मारतुंग तहसील अवामी नेशनल पार्टी जीत गई। एएनपी के ताहिर से 5,126 वोट लेकर कामयाब हो गए। जमात इस्लामी को 3, नून लीग नेशनल डेमोक्रेटिक को 2 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में आ गए। बटग्राम की तहसील अलाई में जेयूआई के मुफ्ती गुलामुल्लाह 9,800 वोट लेकर तहसील चेयरमैन मुंतखब। तोरगर की तहसील हसन जई के 60 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज
آزاد امیدوار مومن گل باچا 4253 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ اپر اورکزئی سے JUI کے مفتی طاہر 6220 ووٹوں کے ساتھ جیت گئے۔ مانسہرہ کی تحصیل دربند سے آزاد امیدوار دلبر خان تینولی 3540 ووٹ لے کر تحصیل چیئرمین منتخب ہو گئے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ماسٹر لیاقت 2445 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اپوزیشن پر مکمل حاوی ہے۔ نون لیگ کا مکمل صفایا ہوا ہے اور JUI بہت پیچھے ہے۔ یہ انتخابات مستقبل کا پتہ دے رہے ہیں۔ مراد سعید کا بھی ٹویٹ کہتے ہیں PTI بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں واضح اکثریت سے جیت رہی ہے۔ سوات N4 سے PTI تمام تحصیلوں اور ولیج کونسلز پر کلین سویپ کر چکی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے رات گئے ٹویٹ کیا کہ کل یعنی ہفتے کو پوری قوم تیار رہے، وزیر اعظم عمران خان بڑا پیغام دیں گے۔ انہوں نے اس پیغام کی تفصیلات تو نہیں بتائی، البتہ علامہ اقبال کے چند اشعار شیئر کیے ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ پنجاب میں مائنس عثمان بزدار کے بعد ترین گروپ تذبذب کا شکار، پرویز الہی کی حمایت سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ وفاق میں تحریک عدم اعتماد کے فیصلے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ترین گروپ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ یہاں ایک بریک، مگر اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ وزیراعظم آخری وقت تک لڑتے رہیں گے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے سیاسی کمیٹی اجلاس میں دھمکی امیز مراسلے کو پیش کیا گیا۔ اپوزیشن کے سرکردہ رہنما اس سازش میں پوری طرح ملوث ہیں۔ یہ لوگ بیرونی طاقتوں سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ اپوزیشن رہنما شہادتیں دیکھنے سے انکاری ہیں۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا خط پڑھنے کے بعد یقین ہوا بیرونی قوتوں نے پاکستان میں حکومت بدلنے کی کوشش کی، مقامی میر جعفروں کی حمایت کے بغیر حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ندیم افضل چند نے کہا ہے ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ گل ود گئی ہے۔ وزیر اعظم کے غیر منتخب مشیروں نے اپنے غلط مشوروں سے انہیں بند گلی میں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن کے متفقہ امیدوار ہیں اور اگلے وزیر اعظم وہی ہوں گے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ندیم افضل چند نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خان صاحب کو میں قسم سے یہی کہتا تھا کہ یہ جو آپ کے ایڈوائزر ہیں جنہوں نے کبھی الیکشن لڑا ہے، جو آپ کو اپوزیشن کی پارٹیوں سے لڑاتے ہیں، کبھی کسی ادارے سے لڑائیں گے، کبھی کس سے لڑائیں گے، ابھی انہوں نے خان صاحب کو بند کر لیے بھیجا ہے، آپ ان کو پہچان لیں۔ گل بد گئی، یہ دستے نہیں رہے، ساری دنیا کو پتہ لگ گئی۔ یہ شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن کے متفقہ امیدوار ہیں۔ اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل اب بھی امریکہ کی پبلک یونیورسٹی کے پے رول پر ہیں، لیکن شہباز گل نے امریکی پبلک یونیورسٹی میں اپنی تنخواہ اور ملازمت کو کابینہ ڈویژن میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ یونیورسٹی آف ایلینوائے اربانا نے بھی تصدیق کی ہے کہ شہباز گل اب بھی بطور کلینیکل اسسٹنٹ پروفیسر تعینات ہیں اور ان کی سالانہ تنخواہ $1,24,770 ہے۔ FBI نے ہدف سے بھی زیادہ ٹیکس جمع کر لیا۔ جولائی تا مارچ ٹیکس وصولیوں کے عبوری اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران 4,382 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا۔ مقررہ ہدف سے 247 ارب روپے زیادہ ٹیکس جمع کیا گیا۔ رمضان میں مرغی کا گوشت 10 روپے فی کلو سستا ملے گا۔ حکومت اور آل پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے لاہور کے رمضان بازاروں میں مرغی کا گوشت 10 روپے فی کلو سستا بیچنے کا فیصلہ کیا۔ انڈے 6 روپے فی درجن سستے ملیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں لاہور کے بیورو چیف ایاز شجاع سے۔ جی ایاز شجاع، آگاہ کیجیے گا۔ کویسچن ہے کہ جس طرح روز بہ روز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں چکن کی جو قیمتیں ہیں برائلر کی آسمان کو چھو رہی ہیں، یہ رمضان المبارک میں نیچے آئیں گی یا نہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین آل پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن فرغام علی طور صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے سے سلائٹلی مرغی نیچے آ رہی ہے۔ میں تھوڑا سا پہلے ہماری جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 70% بڑھ چکی ہے۔ آج بھی اگر آپ موازنہ کریں تو سب جو چیزیں اس کی گوشت ہے یا دالیں ہیں اس سے مرغی سستی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ہمارا فارمر ہے، اس نے مل کے حکومت لائف سٹاک کے ساتھ سستے بازاروں میں جو ہمارے رمضان بازار ہوں گے پاکستان میں یا پنجاب میں، اس میں یہ کیا ہے کہ 10 روپے کلو جو بھی ریٹ ہوگا اس میں 10 روپے کے جی مرغی جو ہے وہ سستی فراہم کی جائے گی اور انڈا جو ہے وہ 6 روپے فی درجن وہ پورا رمضان فراہم کیا جائے گا، سستا فراہم کیا جائے گا۔
जी बिल्कुल, फरगाम अली तूर साहब का कहना था कि चिकन, ब्रायलर और अंडे की कीमतों में रमज़ान बाज़ारों में कमी की जाएगी ताकि गरीब लोग जो है वो अपनी सहर और अफ्तार कर सकें। जी हर साल की तरह खोशाब में रमज़ान मुबारक से कबल ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। ब्रायलर गोश्त 420 रुपये फ़ी किलो, दूध 130 फ़ी किलो, दही 100 रुपये किलो, सब्जियां फलों को पर लग गए। ज़िला इंतज़ामिया की खामोशी सवाल निशान है। इसकी क्या वजह है? खोशाब से चौधरी सरफराज महकन रिपोर्ट करेंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुल्हिका कॉलेज ऑफ एप्थोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज के पहले कॉन्वोकेशन का इनेकाद वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तलबा को एजाज़ात से नवाजा गया। तफसीलात मोहसिन अलवी से। को पहली कॉन्वोकेशन कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंस की मुबारक हो आपको और आपके पेरेंट्स को और हाल में बैठे हुए तमाम। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेज प्रोफेसर जाहिद कमाल, प्रोफेसर असद असलम खान, प्रोफेसर नासिर चौधरी, MS मियो अस्पताल समेत तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन इमरान के साथ मोहसिन अलवी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। घोड़ों की दौड़ के मुकाबले देखने को तो मिलते हैं, लेकिन जहानिया मेले में घोड़ों के हुस्न का अनोखा मुकाबला मुनक़िद हुआ। पंजाब भर से 30 से ज़ायद घोड़ों ने हिस्सा लिया। जहानिया से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल सलाम नाज। जहानिया में घोड़ों का अनोखा मुकाबला हुस्न। रैंप पर घोड़ों की मस्तानी चाल ने शायकीन के दिल जीत लिए। पंजाब भर से 30 से ज़ायद घोड़ों ने हिस्सा लिया। घोड़ों ने बारी बारी रैंप पर वॉक की और इख्तितामी पॉइंट पर पहुंचे। मुकाबला जीतने के लिए घोड़ों को रैंप पर 4 चक्कर लगाना थे। एक घोड़ा 4 दफा इस रैंप पे, इस ट्रैक पे जो है वो अपना फन जो है पाँव का दिखाता है। डोल की थाप पे मजे की बात है, वो अपना स्टाइल हर दफा जो है चेंज करता है। पंजाब भर से तकरीबन जो 30 बड़े घोड़े होते हैं जो उनका हमेशा मुकाबला होता है। 1/3 पे जो घोड़े आते हैं उन्हें हम इनामात देते हैं। शहरियों का कहना है अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो ये मुकाबले इंटरनेशनल लेवल पर भी कराए जा सकते हैं। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले घोड़ों के मालिकान में इनामात भी तकसीम किए गए। घोड़ों का मुकाबला हुस्न पंजाब की कदीम रिवायत है। यही वजह है कि घोड़ डांस देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आती है। अब्दुल सलाम नाज, न्यू न्यूज़, जहानिया। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बोआ में साइंसी मेला अख्ताम पजीर हो गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने दौरे हाजिर में ऐसे मेले के इनेकाद को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। रिपोर्ट करेंगे शकरगढ़ से नुमाइंदा न्यू न्यूज़ राना अली रजा। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बुआ शकरगढ़ में 2 रोजा साइंस मेले का इनकाद। पहले रोज तहसील भर से निजी और सरकारी स्कूलों से हजारों तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। तुलबा ने इस मेले में जदीद उलूम को दौरे हाजिर के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया। पहले जो अमल हमने किताबों में पढ़ा था वो आज हमें अमली तौर पर करने का मौका मैसर आया है, और अगर मजीद ऐसी ही नुमाइशें होती रहेंगी तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। स्कूल प्रिंसिपल चौधरी हामिद अली ने कहा कि ये अपनी नौयत का पहला मेला है जिसमें तुलबा और तालिबात को साइंस को अमली अंदाज से देखने और परखने का मौका मिला। दूरबीन के जरिए बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो मराहल से सूरज गुजरता है वो तमाम मराहल जो है कैप्चर करके वो देख रहे हैं। मेले में फ्रांस और स्विट्जरलैंड की दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉरेटरी का एक खूबसूरत और हैरान को नमूना पेश किया गया। तालिब इल्मों को दूरबीन की मदद से सूरज की सतह को दिखाया गया, जो कि आमतौर पर देखना मुमकिन नहीं है। कैमरामैन सुफियान अलियास के साथ राना अली रजा, न्यू न्यूज़, शकरगढ़। कोयटा में मौसम बहार की आमद की मुनासबत से खवातीन के लिए रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। खवातीन और बच्चे किस तरह महसूस हुए, अहवाल जानते हैं मोहम्मद खान काकड़ से। खवातीन के लिए मौसम बहार की आमद की मुनासबत से रंगारंग नुमाइश, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए जिसमें खवातीन ने खसूसी दिलचस्पी ली। कहा इस किस्म के नुमाइश खवातीन को कारोबार की जानिब राग़िब करने में और मर्दों के शाना बशाना खड़ा करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खवातीन को चाहिए कि वो आए और आगे बढ़े और लोगों को इनवाइट करें, खवातीन को अवेयरनेस दें कि भी आप आओ। एक तो यहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे, कुछ आप अपना शॉपिंग करोगी, दूसरे लोग आपके ये कि इंजॉयमेंट होगी, आप मेंटली आप रिलैक्स फील करेंगी। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट भी है। वुमेंस के लिए ऐसे फेस्टिवल नहीं होते, देखा जाए उनको भी कोई ना कोई गैदरिंग की ज़रूरत होती है। ऐसे अच्छा यहाँ पे उनकी फ्रेंड्स भी बन जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो जाती है, इंजॉय का इंजॉय हो जाता है। तकरीब में शुरका मजे मजे के गानों से खूब लुत्फानंदोज हुए, जबकि बच्चे खूब अल्लाह गुला करने के साथ साथ मेहंदी भी लगाते रहे। कैमरामैन इब्राहिम बिरानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू, कोयटा।
गिलगित बल्तिस्तान में बादाम के फूलों ने खिलकर बहार की नवीद सुनाई है। हर तरफ खूबसूरत फूलों ने इलाके के हुस्न में मजीद इजाफा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अरसलान अली। रोबेल में अदा की जाए वरना गैस नहीं मिलेगी। गैस के खरीदारों को रूसी बैंकों में रोबेल का अकाउंट खुलवाना है। उन्होंने कहा कि रोबेल अकाउंट से गैस की अदायगी वसूल की जाएगी। दूसरी जानिब जर्मनी ने रूसी मुतालबा ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।